On behalf of the Tamil Chamber of Commerce, which is 80-year-old Chamber of Commerce, started in the year 1944, none other than the first Finance Minister of India, Thiru R.K. Shanmugam, in Nehru government. In 47, he became the first FM, the traditional way of our Tamil Nadu people occupying the FM chair till now. Every month we are organizing a breakfast meeting here on different topics which is useful to trade and industry and members. This time it is the insurance, the topic. Vaname is the theme of the meeting. I welcome the speaker, through T.L. Arunachalam, whole-time director, President Bharat Reinsurance Brokers Private Limited, for his speech on do's and don'ts about insurance, and our COO, Mr. Vinu Subramaniam, who is having a long experience, and MSME representative here, Madam, and all the special invitees here, other association, Chamber of Commerce, and our EC office bearer and other members for this meeting. Now coming to this insurance, when both the health insurance, property insurance, personal and life, apart from that main trade and cargo related shipping, exports, imports, cargo, and many other trade and industry for MSME, SMEs and other manufacturing, trading industries. Our Apollo chairman, Dr. Pratap C. Reddy, always telling that regarding his health insurance and all, the foreign awareness and using of insurance for health is prevalent in abroad, but in India it is not like that, particularly in southern states. When நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடு, அது that will leads to many damage physically, mentally, financially, always. Sometime closure of the trade and industry, suppose a fire accident or anything happened for the medium small scale industries, the premium குறைவாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால சில டைம் நம்ம வந்து அந்த சப் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்க்காம ரைடிங் இதெல்லாம் இருக்குன்றதுனால குறைஞ்ச ப்ரீமியத்தில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இது கவர் ஆகலை அப்படின்வாங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, லாஸ்ட் மினிட்டில் முடிஞ்ச பிறகு லீகலாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அல்டிமேட் சஃபரர் இஸ் தி பாலிசி ஹோல்டர் ஒன்லி, வெதர் இட் இஸ் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் பர்சனல், போத் சைட்ஸ், எனி திங். இந்த கவுண்டர் பண்ணி கேட்பார், அந்த மாதிரி நான் தான் செத்து போயிடணும் அப்புறம் எதுக்கிட்ட இன்சூரன்ஸ், அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட். அதாவது இட் சீம்ஸ் ரைட் தட், அதான் நான் தான் செத்து போட பிறகு எதுக்கு யாருக்கு அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி கேட்டு பிரயோஜனப்படாது. ஏன்னா ரியாலிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரிலாண்டு இதில் ஒரு ஷிப்பு went into accident and the trial is going for 2 years now. One of the crew chief is my relative also, a young boy. Under inquiry, all this crew and other members of that ship, particular ship in USA, damaged that bridge in Maryland, USA. Nothing happened so far concretely. The case is going on because it is a very much large amount involved in shipping companies and other, and the superpower involved in that, so much of inquiry, FIB and FBI and all, so many. The first day itself more than 80 officials entered that ship for inquiry after the incident and all. Still it is going on, nothing coming to conclusion. So it is a very big issue when coming to the insurance and all. இன்னொரு விஷயம் வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஃபார் போத் சைடு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, பேங்கிங் அண்ட் அதர் ஹையர் பர்ச்சேஸ் ஆல், தே வில் ஹாவ் எ ஃபைன் பிரிண்ட்ஸ். ஒரு 7 பேப்பர் 10 பேப்பர் வந்து படிக்க முடியாத அளவு, கண்ணாடி போட்டால் கூட படிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். அதில் இன்ட்டு போட்டுருவாங்க. அந்த நேரத்தில் நமக்கு அந்த வேலை முடியணுன்றதுனால கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்றோம், ரப்பர் ஸ்டாம்ப் போட்டு. அதில் என்ன இருந்தது ஏது இருந்ததுன்னு படித்தாலும் சரி, ட்ரேடு இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கெல்லாம் பர்டிகுலர் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரியும், நான் ஸோ ப்ராக்டிக்கல்.
even nobody seems to read that all this class and all. Simply sign. ஏன்னா வரும்போதே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து அங்கங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாருங்க, இங்கெல்லாம் கையெழுத்து போனால் நமக்கு நேரம் அது ஃபாஸ்ட்டாக கையெழுத்தை போட்டு கொடுத்துட்டு வேலையை முடிஞ்சால் சரி அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் கிளைம் இதெல்லாம் கவர் ஆகாதுங்க, தெரியாது அவங்களுக்கு, நீங்கள் தாங்க கையெழுத்து போட்டு தந்துருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்களும் அதை ஃபைன் பிரிண்ட்ஸில் போடாமல் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல போல்டு பிரிண்ட் போட்டு ஒரு புக்லெட்டே கொடுக்கலாம். அது நத்திங் காஸ்ட்டு. அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம், என்ன கவர் ஆகுது என்ன கவர் ஆகலை அப்படின்றதெல்லாம். அந்த கன்சியூமர் சைடில் இது வந்து கஸ்டமர் கேரு. எங்கள் ஈசி மெம்பர்லாம் எல்ஐசியில் ஸ்டால்வர்ட் அவர் ரொம்ப மோகன் பிரசாத். இது ரொம்ப பேசும்போது சின்ன விஷயமா தெரியும், பட் இதுதான் நடக்குது எப்பயுமே. இந்த கிளாஸ்லாம் யாரும் படிக்கிறதே இல்லை. காரணம் வந்து அந்த ஹரியில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு மாதிரி அப்படியே கையெழுத்து போட்டு அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா எப்பயோ வரும்போது பார்த்துக்கலான்ற கதை தான் அது. அதனால தான் இந்த இன்சூரன்ஸில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வர்றது. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணால் பெட்டர் கவரேஜு, பிரச்சனை இல்லாமல் கிளைம் எப்படி இது. எங்களோட ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் நியர்லி ஹி ஹஸ் நாட் கம் த கிங் ஃபைல்ஸ்னு, யூ மே நோ தட் கிங் ஃபைல்ஸ்னு ஃபேமஸ் ஸ்டேஷனரி அட் பந்தர் ஸ்ட்ரீட்டு. மீராங்கனி that proprietor now, he has not come, I think. He had a very big fire accident. He was leading stationery in the Paris area. So many years he went into problem for a claim and all due to these legal procedures and all. ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு மேலே அவர் போராடிட்டு இருந்தார். பெரிய கம்பெனி அது, 100 years old. இந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் அதில் இன்சூரன்ஸில் இருக்குது. அதனால் இவர் ஒரு கிட்டத்தட்ட 40 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அவர் சிஓவும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு இன் டிஃப்ரெண்ட் செக்டரில். நவ் தே வில் ரிவீல் த சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் வென் யூ கோயிங் டு கிவ் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஆல். வேர் ஹவுஸில் ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், சிஎஃப்எஸ்ஸு, இந்த மாதிரி இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷிப்பிங் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ட்ரேடில் இருக்குது. தே வில் ரிவீல் ஆல் திஸ் things to you. I welcome the speaker and other dignitaries here and the invitees for this function. Thank you. Our chief speaker, chief guest, having a wide experience, he proved that his knowledge and covered the entire from local to national, international and all the aspects. And he is having only 1 hour, I think he requires more than that to share his knowledge. It seems that his not only knowledge, his marketing skill is also good. Because from 25 lakhs to 25 crores premium வந்து கட்டுறதுக்கு 100 மடங்கு அது. ஜஸ்ட் லைக் நீங்கள் இப்போ கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 100% is it 100 times, not percent, 100 times. As a able marketing man also, இந்த மார்க்கெட்டிங் மேனை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு சின்ன அது ஒருத்தர் சாகும்போது வந்து ஒருத்தர் பார்த்துருக்காரு படுக்கையில் இருக்கும்போது, நீ சொர்க்கத்துக்கு போக விரும்புறியா நரகத்துக்கு போக விரும்புறியான்னு கேட்டிருக்காரு. சொர்க்கம் எப்படி இருக்கு நரகம் எப்படி இருக்கு சொல்லுன்னு இருக்காரு அவர். அவர் சொன்னதை கேட்டுட்டு நரகத்துக்கே போயிடுறேன் நான் அப்படின்னாராம். உடனே இறந்துட்டாரு, இவர் மேலே போயிட்டாரு, சித்த அங்கே போனோடனே நரகத்தில் என்ட்ரி ஆகி உள்ளே போனோடனே மோசமாக இருக்குது. உடனே இவர் கதறி கூச்சலிட்டு கத்துனோடனே என்னன்னு கேட்டிருக்காரு திருவத்தை. இல்லை நரகத்தில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் வசதி அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர். அதை கேட்டு தான் நான் நரகத்தை சூஸ் பண்ணேன். இங்கே வந்து பார்த்தா என்டையராக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்னாராம். என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் இந்த மாதிரி சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கிற ஃபெசிலிட்டியில் நரகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்பி இவர் நரகத்துக்கு வந்துட்டார். என்ன, ஓ நீங்கள் எங்கள் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்த்துருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். அதுக்கப்புறம் இந்த இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் எல்லாம் சொன்னார், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். சின்ன விஷயம் எல்லாருமே பார்க்காம பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ விளைவுகளாம். எல்லோரும் ப்ரிகாஷன் 100% இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனைகள் கிடையாது. அப்புறமா உலகத்தில் பிரச்சனையே இருக்காது, கோர்ட்டுக்கிட்டலாம் தேவைப்படாது. ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங் ஆஃப்டர் ஆல். ஒரு சின்ன கமா ஃபுல் ஸ்டாப் கூட டிஃபர் தி ஹோல் என்டையர் ப்ராசஸ், என்டையர் மீனிங். அது இந்த பழைய கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஒரு ராஜா தூக்கில் போடுற கைதியை தூக்கு போட போகிறாங்க. அப்போ ஒரு ஓலை அனுப்புகிறார் ராஜா, சிம்பிள் மெசேஜ், குயிக்காக போகணுன்னு. ஹேங் ஹிம் நாட் லெட் ஹிம் கோன்னு அப்படின்றது சென்டென்ஸு. கமாவை ஹேங் ஹிம் போட்டுட்டு போட்டால் தூக்கில் போட்டுற வேண்டியது தான். கமாவை எடுத்து நாட்டு பக்கத்தில் போட்டால்
உயிரே பொழைச்சிக்கும். அதுதான் வேல்யூ டாக்குமெண்டேஷனில். யூ ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தட் அப்படின்றதுக்கு இதான் உதாரணம். அடுத்து இந்த ஹிந்தியில் பேர் வைக்கிறத பற்றி சொன்னார். அது உண்மைதான். அதாவது இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரூலே என்னென்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அப்படின்னு தான். இப்போ எங்கள் சுங்க இல்லம் அப்படின்னு எங்கள் இதில் போர்டு இருக்குது கஸ்டம் ஹவுஸில். இங்கிலீஷில் இருக்குது கஸ்டம் ஹவுஸ், ஹிந்திலையும் இருக்குது. இந்தியா பல்வேறுபட்ட கலாச்சார மொழி இன வேறுபாடுகளை உடையது. யூனிவர்சிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தான், யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தான் நம்மளோட ஸ்லோகனு. அதனால் அவங்க எதனா பேர் வைக்கிட்டோம் ஹிந்தியில், அதை பற்றி இஷ்யூ கிடையாது. இங்கிலீஷில் ஒரு காமன் நேமாக வச்சு ஹிந்தி போட்டு லோக்கலில் வரும்போது லோக்கல் லாங்குவேஜில் நார்த் ஈஸ்ட்டில் போனால் அந்த லாங்குவேஜில் பண்ணிட்டு இப்போ அசாமில் போனால் அசாமில் பண்ணு, தெலுங்கில் போனால் தெலுங்கில் பண்ணு, தமிழில் பண்ண தமிழில் பண்ண. நாம் தமிழில் பண்ணுலாம் சொல்லலை. ரீஜனல் லாங்குவேஜ் மதர் டங். வெங்கையா நாயுடு கூட சொன்னார் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கும்போது, மதர் டங்குன்றது கண்ணு, மற்றதெல்லாம் கண்ணாடி அப்படின்னு. அதனால் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னோன்னா டைம் அதிகமாக. போஸ்டல் இதில் ஒரு போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் இருந்தார் பிஎம்ஜி தமிழ்நாடு சர்க்கிளில். அவர் பிரிவில் லேடிஸ்க்குங்களுக்கு மகளிர் சேமிப்பு திட்டம்னு ஒன்று, அதை இந்த மாதிரி தான் சிக்ஷான்னு என்ன ஏதோ நமக்கு தெரியாத அந்த ஹிந்தி டைட்டில் ஆல் ஓவர் இந்தியாவும் வச்சுருக்கிறாங்க. பெருசாக எங்கேயும் போகல. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வெற்றி. என்ன காரணம்னா அவர் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம்னு வச்சார். ரெக்கார்டு இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். தமிழ்நாட்டில் ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் அந்த ஸ்கீமில். ரீச் ஆகணும். யாருக்காக வச்சுருக்கிறீங்க? பயனாளிகளுக்கும் மக்களுக்கும் யூஸ் ஆகணும், ரீச் ஆகணுன்றது தான். நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ், குஜராத்தில் போனால் குஜராத்தில் பேசுங்க, மலையாளத்தில் போனால் மலையாளத்தில் சொல்லுங்கள். அதனால் அது முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அது எங்களோட நீங்கள் ஒத்து இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த விஷயத்தில். அப்புறமா அந்த காஸ்ட்டு 100% டிஸ்கவுண்ட்டை எதுவும் சொன்னார். எங்கள் ட்ரேடில் கூட காஸ்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ராபேக் வருது இல்லையா, இன்சென்டிவ், அதுதான் லாபம். ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஆளாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் லெக்சர் அண்டு ப்ளீஸ் யூஸ் இட் ஜுடிஷியலி. அவர் என்னென்ன சொன்னாரோ அதை எந்தெந்த தேவையோ அங்கே பயன்படுத்திங்க. மேடம் சொன்ன மாதிரி யார் விக்டிமோ அவங்க தான் நம்ம கான்ஷியஸாக இருக்கணும். இல்லைன்னா அப்புறம் நரகத்துக்கு போன கதையாக தான் ஆகிடும். அதனால் நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்.